You, today will be our last class of RDBMS. We have covered almost everything, whatever was there in our syllabus. We have started with basic queries. We have seen some specialized type of queries. Then we have covered. We have gone to the PLSQL section. Over there, we have covered stored procedure, function, cursor, trigger, and in the last class we have covered package. So today I will just give you some hints of some set of special type of queries যেগুলো অনেক সময় আমাদের কাজে লাগে। তো সেরকম কিছু স্পেশাল টাইপ অফ কোয়ারিজ নিয়ে আমরা লাস্ট আলোচনা করব আজকে, and that will be our that will be all actually. In the exam, in the theoretical exam, question also will come from these sections. I mean, from the practical section, like question can come on joining and all that. What we have covered in our practical section, সেখান থেকে কোশ্চেন থিওরিতেও আসতে পারে, প্র্যাকটিক্যালে তো আসবেই, ল্যাব এক্সামে তো আসবেই। তো তাছাড়াও ল্যাব এক্সামে এবং থিওরিতেও তোমার PLSQL সেকশন থেকে কোশ্চেন আসতে পারে। অ্যাকচুয়ালি তুমি ল্যাবে যা যা করলে থিওরিতে কিন্তু সেই সমস্ত কোশ্চেন আসতেই পারে, ল্যাবে তো আসবেই, থিওরিতেও আসতে পারে। So this is basically this theory and lab is very interrelated. Obviously, it is interrelated. Whatever you are learning over there theoretically, you are applying it in the practically in the through Oracle or maybe in other by other RDBMS package. So today we will see some of the Oracle queries. আমি একটা করে কোয়ারি একটু যদি তোমাকে বলি, যেমন আমি শেয়ারই করি, আই থিঙ্ক শেয়ার করলে তোমার সুবিধাই হবে। যেমন যেমন ফার্স্ট কোয়ারি আমাকে বলা হয়েছে যে হাউ ইউ উইল গেট দ্য ফার্স্ট ডে অফ দ্য মান্থ। ফার্স্ট ডে অফ দ্য মান্থ, তুমি তোমার যে ডেট, তার প্রথম ডেটা করে পাবে, ওই মান্থের প্রথম ডেটা। So the query, it is in front of you. Select, then trunk. Trunk is a function. Obviously, you can understand that is truncating. Okay, trunk. So we are using trunk function. And within the parameter, we are passing sysdate. Whatever the system date, সেই sysdate টা পাস করছি এবং সেখান থেকে বলছি তোমার ট্রাঙ্কেট কোন পোর্শনটা করে নিতে হবে। সো ট্রাঙ্কেট করে নিতে হবে মান্থটাকে। Then I am in quotation, whatever I am putting, that is actually showing that how it will be displayed when I will run this, when I will fire this query, how it will be displayed, the output, how it will display the output. So that is showing as first day of current month. এবং from dual, now dual, you know, it's a dummy table over there in Oracle. So in these cases we generally use dual. So this particular query will give you the output, that is first day of the month, right? So you can check it, you can check it, you can check it on your own also. So আমি যদি এটাকে চেক করি এখানে, so this is the thing. So whenever I will run it, so it will show first day of the month, first day, that will be this. You can see, I think. Okay, I'm showing it in Oracle, so you can see it, I think. So that is in that way, in that way. So next, similarly, suppose we are going to see what is the last day of the month. So for the last day of the month, again, you have to use truncate
then I mean select trunk. Trunk is the function. Then here we are specifying last underscore day from the sysdate. So we are specifying it, and from dual. So that will show you the last day of the month. So these are some tricky activities. These are some tricky things. What you have to remember actually. Next, suppose whenever it is showing that, it is saying that get the first day of the year. Now, first day of the year. Similarly, whenever I am truncating the year portion from the sysdate portion, like previous, I have truncated the month portion of the sysdate portion to get the first day of the month. Okay. Similarly, here I'm truncating the year portion from the sysdate to get the first day of the year. Okay. So instead of month, here I'm writing year, so it is showing me the first day of the year. So you can check it again. Suppose select now here I am specifying it is year. স্যার কমেন্ট প্রম্পটে দেখাচ্ছেন? হ্যাঁ, তোরা দেখতে পাচ্ছিস না? ওটাই আমি বলছি, আমি তো দেখাচ্ছি। না স্যার আসেনি, শেয়ার হয়নি। ও তার মানে আলাদা আলাদা করে শেয়ার করতে হবে। আমি আগেরটাও দেখিয়েছি, ওই যে দেখ আগেরটাও দেখিয়েছি, ওই সিলেক্ট ট্রাঙ্ক। এবার দেখতে পাবি সিলেক্ট ট্রাঙ্ক সিসডেট হ্যাঁ স্যার। মান্থ, ফার্স্ট ডে অফ দি মান্থ বললে ফার্স্ট ডে অফ দ্য মান্থটা দেখাচ্ছে। সিমিলারলি আমি ইয়ার দিয়ে করছি এবার। তো ইয়ার যখন স্পেসিফাই করলাম, ইয়ে ক্লোজ করলাম, এখানে আমি বললাম যে একটা কিছু লিখলাম, যা লিখবো সেটাই দেখাবে। সো ফার্স্ট ডে জাস্ট একটা স্পেসিফাই করলাম, কোটেশন ক্লোজ করলাম, দেন ফ্রম ডুয়াল। ওকে ফাইন। সো ইট should give me the first day of the year. So first day of the year was 1st Jan 2021. So it is showing me the first day of the year. So in that way actually we can do the things. We can specify the things in that way. So likewise আমরা আবার যদি একটু দেখি next যদি আমরা দেখি, সাপোজ আমি বললাম যে get the number of days in current month, get the number of days in current month. ওকে, এখানে যেটা করতে হবে to find out the get the number of days in current month, তোমাকে লিখতে হবে select then cast. Okay. Cast, then we have to use to_char function. You know to_char function, we have used it. To_char function, then you have to specify it. যেহেতু আমরা বলেছি যে we want to get the number of days in current month, current month-এর যে ডেজটা আছে, তাহলে আমাকে কি করতে হবে অ্যাকচুয়ালি, আমাকে একটা লাস্ট ডে, ওই মান্থের যে লাস্ট ডে তার থেকে গ্যাপটা বার করতে হবে, এখন কারেন্ট ডেট কি আর লাস্ট ডেটটা কি। তো সেটাই আমরা করার চেষ্টা করছি। সো to_char, দেন আমি এখানে লিখলাম last underscore day, দেন ওর সঙ্গেই এখানে sysdate কমা দিলাম, দিয়ে আমরা ডেটটাকে বার করে নিচ্ছি, মানে ডেটাকে, ডিডি মানে ডে পোর্শনটাকে, ডে কত সেটাকে বার করে নিচ্ছি, নিয়ে আমরা সেটাকে বলছি যে আমরা এটাকে বার করছি এবং এটাকে বলছি আমরা যে অ্যাজ ইন্ট টাইপ, মানে ইন্টিজার টাইপের, কারণ আমরা তো ডিফারেন্সিয়েট করবো তার জন্য ইন্ট টাইপ করছি, ইন্ট টাইপ। ওকে, দেন নাম্বার অফ ডেজ ফ্রম ডুয়াল। ওকে, দেন এটাকে বলছি যে নাম্বার অফ ডেজ ফ্রম ডুয়াল। তো এটা যদি আমরা করি, তো you will get the number of days in current month. Okay,
number of days in current month. We will get it from here. So let us try to do it. Let's see whether it is working or not. So you see here one error may come because number of days are from এর মধ্যে একটা গ্যাপ থাকার কথা সেটা নেই. Let's see what happens. Yeah, it is giving me the gap. It is saying that যে from keywordটা যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই. তো আর ওই ফ্রম কিওয়ার্ডটার গ্যাপটা ছিল না, ওই জন্য এররটা দিল। যে নাম্বার অফ ডেজ আর এই ফর্ম এখানে একটা গ্যাপ হবে, সেই জন্য এররটা দিল আমাদের। ফ্রম ডুয়াল right. So you see number of days 31, current month number of days 31, so it is showing it. Okay, current month number of days 31, that is showing us. Okay, so in that way actually you can get this, I mean this trickier type of things. Now suppose এটা আমরা get the number of days in current month করলাম। নেক্সট হচ্ছে আমরা যদি বলি ওই যে get the number of days left in current month, কতটা বাকি আছে, নাম্বার অফ ডেজ কতটা বাকি আছে, তাহলে তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই তোমার আচ্ছা আমি একটু দেখাই। তাহলে যেটা তোমায় করতে হবে সেটা হচ্ছে এইটা, সিলেক্ট sys date কমা লাস্ট ডে, মানে লাস্ট আন্ডারস্কোর ডে, এটা sys date কত, লাস্ট আন্ডারস্কোর ডে কত, দুটোই আমার লাগবে। প্রত্যেকে নিচ্ছ তুমি sys date বলে যে ফাংশন, তো সেই sys date থেকে নিচ্ছ, ঠিক আছে। কিভাবে ডিসপ্লে করতে চাও, সাপোজ তুমি ডিসপ্লে করতে চাও লাস্ট বলে সামথিং লাইক দ্যাট, হোয়াট এভার, ওকে, কমা। তো তোমায় কি করতে হবে, লাস্ট ডে মানে লাস্ট আন্ডারস্কোর ডে, দিস ইজ দ্য থিং। সো সিজ ডেট থেকে তুমি মাইনাস করবে কাকে, তুমি মাইনাস করবে সিজ ডেট কে, ওকে। কি বলে, ডেজ লেফট বলে ডিসপ্লে হবে ডেজ লেফট, ওকে। কোথা থেকে করবে, অবভিয়াসলি ফ্রম dual. So that will give you the number of days, I mean left in current month, number of days left in current month. It will show you the number of days left in current month. So you can check it again, you can check it. Sir, আমি দু একটা চেক করে দেখাচ্ছি, বাকিটা আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, ইউ ক্যান চেক ইট অন ইওর ওন। আমি আরেকটা চেক করে দেখিয়ে দিই সো দ্যাট ইউ ক্যান গেট ইট। সো হিয়ার অ্যাকচুয়ালি ইউ সি দ্যাট ইজ দ্য থিং। আজকে 12 মে, লাস্ট ডে 31 মে। সো আমরা সেরকম ভাবে দেখিয়েছি, এই যে আমরা সিলেক্ট করেছিলাম দেখো সিজ ডেট কে এবং লাস্ট ডে কে, লাস্ট ডে করেছিলাম সিজ ডেট থেকে, তাই না। তো আমাকে সিজ ডেট লাস্ট ডে এই মাস, এখন সিজ ডেট কত 12 মে, লাস্ট ডে কত এই মাসে 31, কত ডেজ লেফট আছে, দ্যাট ইজ 19,
So in that way it will show you. তো এইভাবে এই ধরনের কোয়েরি গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, অ্যাজ বিকজ ডেট নিয়ে মানে নানা রকম করা করার এই ধরনের কোয়েরি গুলো, ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাটস ওয়াই আই হ্যাভ given this. So similarly, now I'm sharing the document with you. Then suppose get the number of days between two dates. You see, get the number of days between two dates. Get the number of days between two dates. So here we have done select, then round function নিয়েছি, months between দুটো স্পেসিফিক ডেটের মধ্যে নাম্বার অফ ডেজ I want to see. তাহলে 1st Feb 2000 সামথিং, 1st March 2000 সামথিং, যা পাচ্ছি আমরা সেটাকে 30 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি, ওকে, দিয়ে এরকম ভাবে আমরা নাম্বার অফ ডেজ ফ্রম ডুয়াল এটা আমরা পাচ্ছি, ঠিক আছে। সিমিলারলি এটা জাস্ট এরকম ধরনের, হয়তো পরেরটা যেটা আছে গেট দ্য নাম্বার অফ সেকেন্ডস পাস্ট সিন্স টুডে, আমি জাস্ট তোমাকে দিয়েছি বিকজ সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দি লজিক। তো দেখো আজকে আমরা বলেছি যে হাউ মেনি নাম্বার অফ সেকেন্ডস হ্যাভ অলরেডি বিন পাস্ট টুডে। তো আমরা সিজ ডেট মানে আজকের ডেটটা নিয়েছি, ট্রাঙ্কেট করেছি সেখান থেকে সিজ ডেটকে, দিয়ে আমরা মাল্টিপ্লাই করেছি, এটাকে সেকেন্ডে কনভার্ট করেছি, অ্যাকচুয়ালি সেকেন্ডে কনভার্ট করেছি, ঠিক আছে, from dual. So that will give you the how many number of seconds. যেহেতু আমি 24 into 60 করেছি, so it has been converted into second. So that's why it will show you how many seconds has been passed, have been passed since today. Okay. So this is the query, some queries that you have to remember. Little thing, you have to remember the main thing actually. Logic you can do it on your own. Like you get the number of seconds left today. ওটা বললাম কতক্ষণ পাস করেছে, এটা বললাম লেফট টুডে। ওকে, সো লেফট টুডে যখনই বলছি তখন আমার মাইনাস করতে হবে জিনিসটাকে। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই আমরা লেফট টুডে বলছি, মাইনাস করছি। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। তো এইভাবে আমরা ডেট নিয়ে অনেক কিছু করতে পারি। তো যেগুলো নর্মালি জিজ্ঞাসা করা হতে পারে বা জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে বা তোমাদের কাজে লাগতে পারে, সেই ধরনের কিছু কোয়েরি ডেট নিয়ে বললাম। নেক্সট আমি কিছু কোয়েরি দেখাবো বা বলছি যেগুলো তোমার আদার্স মানে কিছুটা ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রিলেটেড কাজের জন্য লাগতে পারে, বা তুমি টেবিল তোমার ডেটাবেসটার ইনফরমেশন পেতে চাইছো, you want to get the information about the metadata. So when you want to get the information about the metadata, সেক্ষেত্রে কিরকম ধরনের কোয়েরিজ কাজে লাগতে পারে তার কিছু এক্সাম্পল এখানে বলেছি। যেমন check if a table exists in a current database schema. You know that we have database schema. Okay, under the database schema we have the table stored over there, right? Okay, we have the user space, then on the user space we have the schema, then database, like that. Okay, so now if you want to check that how I mean a particular table, whether it is whether it presents in your database schema or not. So for that, what you can do. So the query is in front of you. Select table underscore name. Space হবে, ওই নেমের পরে ফর্মের সঙ্গে ওটা স্পেস হবে, ওটা যেন ভুল হয় না, তাহলে ওই এরর দেবে। So table underscore name from user underscore table. Okay, where table underscore name is equal to তোমার টেবিল নেম, তুমি যে টেবিল নেমটাকে সার্চ করতে চাইছো। Suppose I want to search the table name, I want to search that particular table name, suppose customer, whether that table is present or not in my database. So what I will write over here, right? Select then table underscore name, fine, from user underscore table, right, where table underscore name is equals to this table name that you want to search, customer. Suppose my table name customer, I want to search that whether this customer table is present in my database or not. So customer. Now here one thing what I have observed in this particular version of Oracle is that whenever I want to I'm firing this query, আমি যদি এই কাস্টমারটা
স্মল লেটারে লিখি, যদিও ওরাকেল কেস সেন্সিটিভ নয়, বাট হিয়ার ইফ আই রাইট ইট ইন দ্য স্মল লেটার, it is not responding me. So for this type of query, especially this query, you should specify the table name in the capital letter. That is just a trick. Okay, I mean, I স্যার have এটা observed it. I have just observed it in my particular version. In this version, I don't know in other version how it will work. কোটেশনের জন্য হচ্ছে না তো স্যার? না, কোটেশনের জন্য হচ্ছে না। আমি চেক করেছি, বুঝলি, কালকে আমি চেক করছিলাম, কোটেশনের জন্য হচ্ছে না। মানে তুই ডাবল কোট দে, সিঙ্গেল কোট দে, দ্যাট ইজ ফাইন, বাট তুই যদি স্মল লেটারে দিস তাহলে এটা সামহাও কাজ করছে না। মেবি ওরাকেলের নিজস্ব যে ডেটাবেস স্কিমা, তাতেও যদি তুই নর্মালি সার্চ করিস তাহলে এগুলো ক্যাপিটাল লেটারে শো করছে। মেবি তার জন্য হতে পারে এই ভার্সনে। তুই অন্য ভার্সনে চেক করে একটু দেখিস, সেখানে হয়তো হতেও পারে আমার মনে হয়। স্পেশালি ওল্ডার ভার্সনে আমার মনে হয় হতে পারে। এটা হওয়ার মানে একটু লজিক্যালি, এটা একটু মানে আমার কাছেও একটু ইয়ে লেগেছে। মানে আমি তোদেরকে বললাম, ট্রিক্সটা বললাম, যেটা ঘটেছে, আমি যেটা পেয়েছি সেটা জানালাম। জাস্ট চেক ইট। মেবি অন্য ভার্সনে কাজ করছে, মেবি অন্য ভার্সনে হয়তো কাজ করবে, বাট এই ভার্সনে, আমার এই ভার্সনটা, এটা স্মল লেটারে দিলে ইট ইজ নট রেসপন্ডিং। ঠিক আছে, বলছে নো টেবিল এক্সিস্ট, বাট ক্যাপিটাল লেটারে দিলে ও কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে টেবিলটাকে। তো তারপরে ওটা দেখার পর আমি যেটা করলাম, আমি ওই নর্মালি সার্চ করে দেখলাম। মানে তোমার তো ইউজার আন্ডারস্কোর টেবিল বলে ওরাকেলে তো একটা টেবিল আছে, যেটা মেটা ডেটা, যেটা ইউজার যা টেবিল তৈরি করছে সেই টেবিলগুলোর হ্যাঁ ইনফরমেশনকে ধরে সেটা রাখে। থাকছে। হ্যাঁ, তো সেখানে ওটাকে দেখলে তোকে ক্যাপিটালে দেখাচ্ছে, তো মেবি তার জন্য হয়তো ওরা পাচ্ছে না, আই ডোন্ট নো। তো সেটা একটু চেক করে দেখিস অন্য ভার্সনে কি হচ্ছে। বাট হুম। মাথায় রাখিস যেটা ক্যাপিটাল, যদি স্মলে না হয় তাহলে ক্যাপিটালে চেক করে দেখবি, তাহলে রান করবে, এই আর কি ব্যাপার। যাই হোক, তো এইটা গেল। ওকে, নেক্সট হচ্ছে চেক ইফ আ কলাম এক্সিস্ট ইন আ টেবিল। একটা পার্টিকুলার টেবিল, একটা পার্টিকুলার কলাম আছে কি নেই, সেটা যদি আমাকে দেখতে হয় তাহলে আমরা কি করব? তো সিম্পল থিং, একইভাবে ওই কলাম আন্ডারস্কোর নেম সিলেক্ট করছি। ওকে, অ্যাজ ফাউন্ড ফ্রম, ফাউন্ড আর ফ্রম এর মধ্যে গ্যাপ হবে অবভিয়াসলি। ইউজার আন্ডারস্কোর ট্যাব আন্ডারস্কোর কলস, দিস ইজ এগেন, কিন্তু মানে ওরাকেল এরকম ভাবে কলামগুলোকে, তুই যে টেবিলগুলো, আমরা যে টেবিলগুলো তৈরি করি তার কলামগুলোকে ইউজার এই হেডিং এর আন্ডারে স্টোর করে রাখে, ইউজার আন্ডারস্কোর ট্যাব আন্ডারস্কোর কলস। ওকে ফাইন, সো দেন এগেন স্পেস হবে, দেন where table underscore name is equal to this টেবিল নেম, যে টেবিল নেম তুমি চাইছো, এন্ড কলাম আন্ডারস্কোর নেম বলে তুমি যে কলাম নেমটাকে স্পেসিফাই করতে চাইছো, সেই কলাম নেমটা তুমি যে দেখতে চাইছো, যে কলাম নেমটা এক্সিস্ট করে কি করে না ওই পার্টিকুলার টেবিলে, তো সেটা তুমি পেতে পারো। ঠিক আছে, তো এটাকে যদি আমরা একটু রান করি, আমাকে পুরোটাই টাইপ করতে হবে। যাক, তোরাই করে দেখিস, আমি এখন সময় হবে না এতগুলো দেখানো। তো করে দেখবি, ব্যাপারটা হচ্ছে ওই একইভাবে, শুধু ওই ফ্রম আর ওই ওয়্যার এগুলোর মাঝে গ্যাপটা মাথায় থাকে যেন। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে গেটিং দি কারেন্ট স্কিমা। এই মুহূর্তে তোমার ডেটাবেসে কোন স্কিমায় তুমি কাজ করছো, হাউ ইউ উইল গেট দ্যাট? সো সেটার জন্য এইটা সিলেক্ট sys underscore context, then user underscore environment, that is user environment actually, then current schema বলে ওটা শো হবে from dual। আমি এটা একটু দেখাই। This is the thing, select sys underscore context, user environment বলে একটা কলাম ওখানে আছে, then current schema বলে একটা প্রত্যেকে from dual। So here it will show you, it will show me that system, my schema name is system. In your case it may be different, my schema name is system. Currently I'm under the system schema. Schema means, what is schema? That is basically the structure of the database where all your tables and all your functions and processes, whatever you are creating, it is stored under the schema. Okay, so question may come, what is schema? Mind it, question may come, what is schema? Okay, schema and schemata, there are two terms, একটা singular, একটা plural. Okay, so schema, schemata, right, plural, singular. Okay, so you will get it. আচ্ছা,
Next, again, come back to our document. Similarly, তুমি দেখতে পারো ডেটাবেসের ভার্সন, তুমি কোন ডেটাবেস ভার্সনে কাজ করছো তুমি দেখতে পারো সিলেক্ট স্টার ফ্রম ভি ডলার ভার্সন, তুমি যেটা দাও তোমার ওরাকেলের কোন ভার্সন তোমাকে দেখাবে, ডেটাবেস ভার্সন ইনফরমেশন, ওরাকেল নয় ডেটাবেস ভার্সন। আর ওরাকেল ভার্সন ইনফরমেশনের জন্য তোমাকে পরেরটা সিলেক্ট ভ্যালু ফ্রম ভি ডলার সিস্টেম আন্ডারস্কোর প্যারামিটার ওয়্যার নেম ইকুয়ালস টু কম্প্যাটিবল, যদি এটা করো তাহলে ওরাকেলের ভার্সন দেখাবে। তো সিস্টেম একটা ডেটাবেসের ভার্সন দেখাবে, একটা ওরাকেলের ভার্সন দেখাবে। সিমিলারলি এগুলো সবই হচ্ছে তোমার ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রিলেটেড কিছু কোয়ারিজ, যেটা আমি বলছি এই মুহূর্তে। ওকে, ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তারা এইগুলো নিয়ে ডিল করে। যেমন ফাইন্ড দ্য অ্যাকচুয়াল সাইজ অফ আ ডেটাবেস, তোমার অ্যাকচুয়াল সাইজ অফ দ্য ডেটাবেস কত জিবিতে শো করবে, তোমার অ্যাকচুয়াল সাইজ অফ দ্য ডেটাবেস কত সেটা তোমার জিবিতে শো করবে। লেটস সি দিস অ্যাকচুয়াল সাইজ অফ দ্য ডেটাবেস, ইট উইল বি শোড ইন জিবি। Find it out to see in GB it is showing me actual size of the database. Okay, you can do it like that. Then similarly convert the number to words. Now this is very interesting to me. এটা যদিও তোমার ওই ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রিলেটেড নয়, একটু অন্য। কনভার্ট দি নাম্বার টু ওয়ার্ডস, তুমি যা নাম্বার দেবে সেটা ওয়ার্ডে কনভার্সন হবে। সো লেট আস সে দিস ইজ সামথিং টু রিমেম্বার। দিস ইজ, এখানে লেখা আছে 1526, তাহলে 1526 1,526 like that. So it will show you like that. সেমিকলনটা দেইনি, so it will show you like that. You see 1526, তুমি যা নাম্বার দেবে সেটা তোমাকে ওয়ার্ডে দেখিয়ে দেবে কনভার্ট করে। ওকে, টু আন্ডারস্কোর ক্যার, টু আন্ডারস্কোর ডেট, দুটো ফাংশনই কাজে লাগছে, রিমেম্বার, রাইট? দিস ইজ সামথিং ইন্টারেস্টিং, কাজে লাগতে পারে অনেক সময়। সিমিলারলি এখানে একটা জিনিস বলার আছে, সেটা হলো যে এই যে পার্টিকুলার টু আন্ডারস্কোর কার, টু আন্ডারস্কোর দেখলাম, এটা একটা না লিমিটেশন আছে। কি লিমিটেশন? লিমিটেশন হচ্ছে ওর একটা রেঞ্জ আছে, ওই রেঞ্জের পরে আর দিলে, ওই রেঞ্জের পরে দিলে তোমাকে আর ওইটা ওরা কনভার্ট করে দেখাতে পারবে না। সেই রেঞ্জটা এখানে বলা আছে 1 and 5 3 সামথিং লাইক দ্যাট। ওকে, তার জন্য এখানে একটা ওরাকেল ফাংশন তৈরি করা হয়েছে, একটা ফাংশন লেখা হয়েছে। তুমি দেখো এখানে একটা ফাংশন লেখা হয়েছে যেখানে পি নাম্বার হচ্ছে তোমার ইনপুট নেবে একটা, এবং সেখানে পরিষ্কার আমরা বলে দিই অ্যারে, এটা একটা অ্যারে, ওরাকেলের অ্যারে, ঠিক আছে? সেখানে 1000, মিলিয়ন, বিলিয়ন, ট্রিলিয়ন, কোয়াড্রিলিয়ন এরকম ভাবে পরপর যতগুলো হয় ততগুলো এখানে দেওয়া আছে। এই ফাংশনটা ইউজ করে তুমি যদি ওই কনভার্সনটা করো, মানে কনভার্সন মানে তুমি যে কোনো নাম্বারকে তুমি তখন দেখো এত বড় একটা নাম্বারকেও কিন্তু ঠিকঠাক কনভার্ট করে দেবে, এত বড় একটা নাম্বারকেও ঠিকঠাক কনভার্ট করে দেবে, ঠিক আছে? এই ফাংশনটা অলরেডি আমার ডেটাবেসে করাই আছে, আমি জাস্ট এটাকে ইউজ করছি। এই সিলেক্ট স্পেল নাম্বার, এটাকে আমি একটু দেখছি, দেখো it will give you the proper conversion, you see এত বড় একটা কনভার্সন, তুমি যত বড় এক্ষেত্রে এইভাবে তুমি করলে, মানে ওই ফাংশনটা ইউজ করে যেহেতু আমরা করছি, নরমালি কিন্তু হবে না। নরমালি কিন্তু তোমার একটা রেঞ্জ আছে, ওই রেঞ্জের বাইরে দিলে তোমাকে এই কনভার্সনও করতে পারবে না। কিন্তু যদি ওই তুমি ফাংশনটা লিখে তারপরে যদি তুমি করো, তাহলে কিন্তু যত বড় নাম্বারই হোক, যত হিউজ নাম্বারই হোক, ও কিন্তু কনভার্ট তোমায় করে দেবে। ওকে, সো দ্যাট ইজ another thing. এছাড়া এখানে আরো কিছু কোয়ারিজ আছে, যেমন ফাইন্ড দ্য লাস্ট রেকর্ড ফ্রম আ টেবিল, কি করে পাবে? ফাইন্ড দ্য র্যান্ডম নাম্বার জেনারেটর ইন ওরাকেল, ওরাকেলে কি করে তুমি র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করবে? ওকে, র্যান্ডম নাম্বার তুমি জানো নিশ্চয়ই, র্যান্ডম ফাংশন থাকে, সেই র্যান্ডম ফাংশন ইউজ করেই করা হয়েছে র্যান্ডম নাম্বার। প্রতিবার তুমি যতবারই চেঞ্জ করবে র্যান্ডম নাম্বার র্যান্ডমলি জেনারেট হবে, একটা রেঞ্জের মধ্যে অবশ্য বলে দেবে, রেঞ্জটা তোমাকে বলে দিতে হবে, তাহলে সেরকম ভাবে র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট হবে। ওকে, ফাইন, এটা গেল। আর যে কয়েকটা জিনিস এখানে বলেছি সেটার মধ্যে একটা হচ্ছে টপ এন্ড কোয়ারি। অনেক সময় জিজ্ঞাসা করে হোয়াট ইজ টপ এন্ড কোয়ারি, ভাইভাতেও জিজ্ঞাসা করা যেতে হতে পারে হোয়াট ইজ টপ এন্ড কোয়ারি। তো টপ এন্ড কোয়ারি আর কিছু নয়, প্রথম
সেট অফ, ধরো আমি চাইছি যে প্রথম চারটে হাইয়েস্ট চারটে ভ্যালুকে আমি শো করবো, হাইয়েস্ট পাঁচটা ভ্যালুকে আমি শো করবো একটা টেবিল থেকে। আমি বললাম ফার্স্ট ফোর স্যালারি, ফার্স্ট ফোর হাইয়েস্ট স্যালারি আমি শো করতে চাইছি। তো এরকম ধরনের যখন কোয়েরি আমরা করবো সেটাকে আমরা বলি টপ এন্ড কোয়েরি। তার বেসিক সিনট্যাক্সটা এরকম, সিলেক্ট কলাম লিস্ট যাকে তুমি শো করতে চাইছো, রো নাম এটা এটা থাকবে সবসময় রো নাম, বিকজ রো নাম্বার ইউজ করি আমরা কাজটা করব। ফ্রম সিলেক্ট কলাম লিস্ট, ফ্রম টেবিল নেম, অর্ডার বাই টপ এন্ড আন্ডারস্কোর কলাম, ওকে, দেন ওয়্যার রো নাম যতগুলো তুমি চাইছো। ধরা যাক এখানে একটা এক্সাম্পল বলা আছে, select row num as rank, first name, last name, employee ID, salary, from select salary, first name, last name, employee ID, from employee table, order by salary, where row num less than equals to 3. Now যখন আমি বললাম row num less than equals to 3, so you see আমাকে কতগুলো দিচ্ছে, less than equals to 3 যেহেতু বলেছি আমাকে না, এটা এটা হচ্ছে তোমার less than equals to 3 মানে তোমাকে তিনটে দেবে, প্রথম তিনটে দেখাবে, ঠিক আছে, এটা এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে এই কোয়েরিটা। এটা একটা এক্সাম্পল জাস্ট, এটা এখানে শেষ মানে রো নাম লেস দ্যান ইকুয়ালস টু 3 বলেছি মানে আমাকে প্রথম তিনটে হাইয়েস্ট স্যালারি শো করবে। এবার পরেরটা দেখো, পরের একটা টেবিল এখানে বলা হয়েছে, নেম, স্যালারি সব বলা হয়েছে। স্যালারি দেখো 1000, 10,000, 4,000, 5,000। হাউ টু ফাইন্ড দ্য এমপ্লয়ি হু স্যালারি সেকেন্ড হাইয়েস্ট, এটা তো আমরা দেখেছি। ফর এক্সাম্পল ইন অ্যাবাভ টেবিল সেকেন্ড হাইয়েস্ট স্যালারি এটা, তাহলে সেকেন্ড হাইয়েস্ট আমরা কি করে বার করতে পারি, আমরা এর আগেও দেখেছি ফার্স্ট হাইয়েস্ট বার করলাম, সেখান থেকে আমরা যদি আবার লেস দ্যান করি, তাহলে লেস দ্যান ম্যাক্স স্যাল করি, তাহলে সেকেন্ড হাইয়েস্টটা বেরিয়ে যায়। সেকেন্ড হাইয়েস্ট দেখেছি। নাও থার্ড লার্জেস্ট স্যালারি কি করে বার করব, তো ওই একই ভাবে তুমি করতে পারো, প্রথমে ফার্স্ট এরটা করে নিলে, তারপরে তার থেকে সেকেন্ড এরটা করলে, তারপরে তার থেকে থার্ড এরটা করলে, তাহলে থার্ড লার্জেস্ট, এরকম ভাবে তুমি করতে পারো। তাহলে দুটো জিনিস এখানে বললাম, একটা হচ্ছে টপ এন্ড কোয়েরি। টপ এন্ড কোয়েরি মানে তুমি একসঙ্গে ধরো তিনটেকে দেখতে চাইছো, তিনটে ফার্স্ট 3 হাইয়েস্ট স্যালারি ইউ ওয়ান্ট টু সি। So in that case you have to specify row num less than equals to 3. তুমি যদি চারটে দেখতে চাও, you have to specify row num less than equals to 4, like that. তার একটা এক্সাম্পল এখানে আমি বলেছি। তোমার ধরো একটা টেবিল আছে, যে টেবিলটার নাম হচ্ছে তোমার এমপ্লয়ি টেবিল, তার মধ্যে ধরো তোমার ফার্স্ট নেম আছে, লাস্ট নেম আছে, এমপ্লয়ি আইডি আছে, স্যালারি আছে। এরকম যদি তোমার একটা টেবিল থাকে, সেই টেবিল থেকে তুমি যদি প্রথম তিনটে স্যালারিকে পেতে চাও, তাহলে তুমি এই কোয়েরিটা করলে তোমার সেই টেবিলটা, সেই কোয়েরিটা রান করবে। ওকে, এটা একটা। আরেকটা হচ্ছে ওই সেকেন্ড হাইয়েস্ট স্যালারি, থার্ড হাইয়েস্ট স্যালারি, এগুলো সেকেন্ড হাইয়েস্ট স্যালারি আমরা অলরেডি দেখেছি। হাইয়েস্ট স্যালারি তো কোনো ব্যাপারই নয়, সেকেন্ড হাইয়েস্ট স্যালারি দেখেছি, থার্ড হাইয়েস্ট আমরা বার করতে পারি, এরকম ভাবে করতে পারি, থার্ড লার্জেস্ট স্যালারি এন্ড অল দ্যাট। সো এই ধরনের কোয়েরি যেগুলো আজকে আলোচনা করলাম, দিস কোয়েরিজ আর সামথিং সাম ট্রিকিয়ার কাইন্ড অফ কোয়েরিজ। আমরা নরমাল জয়েনিং দেখেছি, আমরা বিভিন্ন টাইপের জয়েনিং দেখেছি, আমরা আদার্স কোয়েরি গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। এইগুলো হচ্ছে আরো কিছু স্পেশাল টাইপ অফ কোয়েরি, যেগুলো অনেক সময় তোমার কাজে লাগতে পারে, তোমার কোশ্চেনে আসতে পারে, বা তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হতে পারে, বা তোমার ল্যাব এক্সামেও আসতে পারে। তো এই জন্য আমি এটা নিয়ে একটু আলোচনা করে দিলাম, এগুলো নিয়ে, মানে এই ধরনের কোয়েরি গুলোও দেখো। দিস ইজ নট অল, মানে এর বাইরেও প্রচুর কোয়েরিজ আছে, বাট দিস ইজ সামথিং স্পেশাল আর কি, তুমি যাতে সো দ্যাট ইউ ক্যান গেট দি হিন্টস, লাইক এখানে যে ফাংশনটা লিখেছে, আমরা যেটা ওয়ার্ড থেকে নাম্বার থেকে ওয়ার্ডে কনভার্ট করছিলাম, তার যে একটা লিমিটেশন আছে, সেই লিমিটেশনটাকে ওভারকাম করার জন্য এখানে এই ফাংশনটা লেখা হয়েছে। তার ফলত যেটা হলো, এই ফাংশনটা ইউজ করে তুমি যে কোনো নাম্বারকে, যে কোনো রেঞ্জের নাম্বারকে ইউ ক্যান কনভার্ট ইট ইনটু ওয়ার্ড। ওকে, তো এরকম ধরনের একটা প্রোগ্রাম তোমাকে লিখতে দিতেই পারে, বা বলা হতেই পারে ল্যাবে লিখতে, ঠিক আছে, তাতে ফাংশন, এরকম ধরনের একটা ফাংশন লিখতে বলা হলো, যেটা দিয়ে তুমি নাম্বার টু ওয়ার্ডে কনভার্ট করতে হবে। সো লাইক দ্যাট, ঠিক আছে। সো এগুলো নিয়ে ওই জন্য আমি একটু আলোচনা করে দিলাম, এবং এর সঙ্গেই আজকেই আমাদের RDBMS এর যে ল্যাব ক্লাস ছিল, সো দ্যাট ইজ এন্ড উইথ দিস। নেক্সট ডে মানে নেক্সট উইক অনওয়ার্ডস আমাদের এই ক্লাসগুলো আর হবে না, এই ক্লাসটা হবে না, RDBMS এর ক্লাসটা থাকলো না। আমরা নেক্সট টিউসডে কিন্তু ডিজিটালের ক্লাসে মিট করব, বিকজ ডিজিটালে এখনো কিছু জিনিস আমরা আলোচনা করা বাকি আছে। যেমন আমরা আগের দিন সিনক্রোনাস কাউন্টারটা বলেছিলাম, সিনক্রোনাস কাউন্টারের আমি তোমাকে পরের দিকে জিনিসগুলো করতে বলেছি, নোটটা দিয়ে তুমি করবে, এবং পরের দিন আমাকে বলবে যে সেখানে কি অসুবিধা তুমি ফেস করছো। সিনক্রোনাস কাউন্টার নিয়ে আমরা আলোচনা করব, এবং তারপরে আরেকটা দিন হয়তো আমাদের লাগবে, বা ওই দিনই হয়তো আমরা শেষ করে দিতে পারবো নেক্সট উইক ডিজিটালটা। ওই বাকি কিছু জিনিস একটু আলোচনা করার আছে, ওই র্যাম চিপ, রম চিপ, ওইগুলোর ব্যাপারে, ওইগুলো নিয়ে আলোচনা হয়ে গেলে আমরা ডিজিটালটাও শেষ করে দিতে পারবো। আজকে আমাদের RDBMS টা শেষ হলো।
Hope you have understood all the things whatever I have discussed. I have tried to make you understand. There are lots of inconveniences. আমাদের অনেক বাধা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে ক্লাসগুলো করতে হচ্ছে. You can understand that situation is not so good, not favorable. Still, we have to move on. That is that should be our motto, that we have to move on. Okay. And my request will be to you is that go through the theoretical parts and go through this whatever I have teach you in the practical section, and take preparation for your exam, because exam can be declared at any time. Okay, so take preparation for your exam. If you face any doubts, any sort of doubts, any inconveniences, I am here to help you. So you can reach me anytime by WhatsApp and all that. So এইসব বলে আজকে আমরা শেষ করি আজকের ক্লাসটা. আজকের মতন মানে এই সেমিস্টারের মতন RDBMS ল্যাবের ক্লাসটা আমরা শেষ করলাম. নেক্সট সেমিস্টারে হোপফুলি আই উইল টেক ইউর নেটওয়ার্কিং ক্লাস. সো আজকের মতন আমরা RDBMS শেষ করলাম. আমরা মঙ্গলবার দিন অবশ্যই ডিজিটালে মিট করছি. ওকে, সো থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং. বলার নেই, শেষ করলাম.